ஓரியண்டல் எத்வின் சார்பாக இந்த கேர் ட்ரஸ்ட் மூலியமாக இந்த பகுதியிலே மெடிக்கல் கேம்ப் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்குது. அதற்கு இந்த அழைப்பினை ஏற்று வந்திருக்கின்றன ஒவ்வொரு சிறப்பு விருந்தாளிகளை கேர் ட்ரஸ்ட் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் மூலியமாக அன்போடு கூட வர இருக்கோம். இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுப்பெடுத்து வழிநடத்தும்படியாய் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறான அருமையான திரு ನಾಮದೇವನ್ அவர்கள் வந்து இதை பொறுப்பெடுத்து ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾದ ದಿನ ನಮಗೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಹೇಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಇವು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ the organization that is Devarajas Medical College. And இன்னைக்கு நம்ம மத்தியில் வருகை தந்திருக்கிற சீஃப் கெஸ்ட் நிறைய ஐயா கதிர் வில்லியம்ஸ். கதிர் வில்லியம்ஸ்னா ಹೋಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಬೇರೆ 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 ವಿಧವಾದ ಇದು ಬಡವರಿಗೆ ಫೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಫೀಸು, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, ಈಗ ಕೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಈ ಕೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ 20 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ 25 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತನೋ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದೇನೆಂದರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ಲು, ಸೋಷಿಯಲ್ಲು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈವನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನೂ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಂಭ್ರಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ದೇವರಾಜರ್ಸ್. ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕೊರೋನಾ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು KJP ಎಷ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಕೊರೋನಾ ಸೀಸನಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು 8 ಸತಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ಮಾತಿನೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತಿಥಿ ಥರ, ಗೆಸ್ಟ್. ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗಂತ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ವರೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ರೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸರ್ವಿಸ್ನೇ ರೆಂಟು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ರೆಂಟೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಸುಮಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದು 5th ವಾರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಳ್ಳಲ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕದೀರ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯಾನಂದ ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸೇವ್ KGF ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನುವಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ನೋಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಅವರು ದೇ ಆರ್ ದ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವರು ಹೇಳುವ ಆ ಮಾತು ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಅತಿಥಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕದೀರ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ இந்த ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ இங்கே வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்கும் கூட இந்த நேரத்தில் வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறோம். இன்னொன்று நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து அந்த ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள். இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், இப்போ ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள், அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்த்துங்க வருவாங்க. பட் கடைசி நேரத்தில் வந்து யாரும் வந்து அவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்காதீங்க. அதனால் நீங்கள் போகிறவங்கெல்லாம் வந்து சீக்கிரம் அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமோ எல்லாம் இலவசமாக கொடுக்குறாங்க. இப்போ கூட ஒருத்தர் கொடுத்த அந்த மெடிசன்ஸில் பார்த்தேன், நல்ல காஸ்ட்லி மெடிசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. டாக்டர்ஸ்க்கு நிறைய வந்திருக்காங்க. இங்கே கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைன்னு சொன்னால், இன்னும் அதிகமான ட்ரீட்மெண்ட்டுகள் வேணும்னு சொன்னால் தேவராஜ் அரசு மெடிக்கல் காலேஜ் கூட உங்களை வர வச்சு அங்கே கூட ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க கொடுக்கறதுக்கு வந்து முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் கூட நம்ம சார்பில் வந்து வரவேற்கிற விதமாக ஒரே ஒரு நிமிஷம் எல்லாமே நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இல்லையா, சொல்லணுமா இல்லையா? நம்ம கை தட்டுவது மூலம் அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ், சரிங்களா? ஓகே, எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுன்னு ஐயா அவர்கள் ஒரு 2 நிமிஷம் பேசும்படி அழைக்கிறேன். RL Jalapa Devraj Group of Institution Hospitals, the doctors and paramedical staff, and I respected my brother, Care Trust Charitable President, respected Namadevan sir, and most respected our media. So they are the very powerful in the world. Media is very powerful. So adanalle inge nowadays after corona, health is very very important. Medical is very very important. For that purpose, I am running a institution, Holy Angels Group of Paramedical Institution for the Sheikh of KGF people. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த கேம்ப் வச்சுருக்கிறதுக்கு நம்ம நாமதேவன் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணுறோம். அதே போல் அவரோடு கூட இணைந்து செயல்படுகிற பாசத்துக்குரிய பாஸ்டர் சங்கர், பாஸ்டர் ஜான் விட்டர், அவரோடு கூட இணைந்து வேலை செய்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். மெடிக்கல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் டே, வாட் இஸ் டுமாரோ தெரியல. ஸோ மெடிக்கல், அதனால் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துங்க. எப்பப்போ உங்களுக்கு சமயம் கிடைக்குதோ, நம்ம நல்லா இருக்கிறோம், நம்ம ஹெல்த்து நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அமைதியாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம ஹெல்த்து நல்லா இருந்தால் கூட நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது நம்முடைய கடமை. ஸோ அதனால் ஆஃப்டர் காட், டாக்டர் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மை டாக்டர் ஆல்சோ டாக்டர். ஸோ அதனால் அவங்களுடைய பெயின் எல்லாம் எனக்கு தெரியும். ஸோ அதனால் நீங்களும் இன்க்ளூடிங் என்னோடு சேர்த்து, ஸ்டாஃபோடு சேர்த்து எவ்ரிடே, ஸோ ஆர் வீக்லி ஆர் மந்த்லி, ஸோ யூ ஹேவ் டு செக் அவர் பாடி கண்ட்ரோல். ஸோ அதனால் நம்ம செக் பண்ணோம். இந்த வாரண்டியல் மற்றும் வெஸ்டின் பகுதியில் இந்த 5th வார்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஜனங்க நீங்கள் விரைவாக வந்து அவங்கெல்லாம் இன்னும் நிறையா கேசஸ் எடுக்கணும், அதெல்லாம் நீங்கள் பயன்பெறணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுன்னு இதை ஆர்கனைஸ் பண்ண இன்னும் வருகிற சீஃப் கெஸ்ட்டுகளுக்கான நன்றி சொல்லி, இன்னும் இதை ஆர்கனைஸ் பண்ண நாமதேவன் ஐயாவுக்கு இன்னும் ஒரு முறை தேங்க்ஸ் சொல்லி, இன்னும் நிறையா அவர் பெரிய காரியங்களை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ஐயா அவர்களுக்கும் RS ஜாலப்பா தேவராஜ் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹாஸ்பிட்டல் சார்பாகவும் மீடியாவுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாங்கள் கோலார் RL ஜாலப்பா ஹாஸ்பிட்டலேருந்து வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி KGFல கேரக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த கேம்ப் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எங்கள் லோக்கல் சப்போர்ட் எங்களுக்கு கொடுத்து நாங்கள் கேம்ப் நடத்துறதுக்கு முக்கியமான காரணமே வந்து பேஷண்ட் ஹெல்த்துக்காக தான். இதில் வேறு எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் இல்லை. பேஷண்ட் ஹெல்த் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குன்றது பேஷண்ட்டுக்கு தெரியப்படுத்தி
அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுற ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு போய் சேரணுன்றது தான் முக்கியமான நோக்கம். அதுக்கான முதல்படியாக நாங்கள் இந்த பஸ்ஸை வந்து புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நம்ம காலேஜில். ஒரு ஊருக்குமே போயிட்டு நாங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும். அந்த மாதிரி கேஜிஎஃப்பில் நமக்கு நிறைய சப்போர்ட் வந்து இருக்குது. ஆக்சுவலாக நமக்கு லோக்கல் சைட்லேருந்து நமக்கு எல்லாமே ஆரம்பித்து பண்ணி கொடுத்து பேஷண்ட்ஸையும் வர வைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச உடம்பு சரியில்லாத பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து அவங்களுக்கு நிஜமாக என்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணுன்றதையும் இங்கே பார்த்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாங்கள் பிபி, சுகரு, இதே தொந்தரவு இருக்கவங்களுக்கு இசிஜியுமே பண்ணுறோம். நாங்கள் இதில் இது தொந்தரவு எதோ இருக்குதுன்னு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோன்னா அந்த மாதிரி தொந்தரவு இருக்கவங்களுக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர சொல்லிவிட்டு நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணி கொடுத்து எல்லாமே இலவசமாக பண்ணித்தரோம். நாங்கள் நம்ம சைட்லேருந்து எல்லாத்தையும் நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம். இப்போ பேஷண்ட்ஸ் தான், மக்கள் தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து காமிச்சிக்கணும். அது அவங்களோட சைட்லேருந்து கண்டிப்பாக அவங்க பண்ணி ஆகணும். நன்றி. ஆரம்பிக்கலாங்களா? தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம். வாங்க.